नमस्कार दर्शक बंधु पादर आंगुठी जानतु आपण भाग्यशाली कि नुहे। यह सहित आमे जानिबा दांत मझिरे थिबा गैप कौन होइथाए। यह सहित किछि महिला मानकर निश अछि। एपरी महिला माने घर पाई भाग्यशाली कि नुहे आमे आपण को जणाइबो। यह सहित जानिबो कि जेउ पुरुष मानकर निश दाढ़ी आसी न थाए वास्तु अनुसार यही पुरुष माने केमिति होई थांती। दर्शक बंधु यही पृथ्वी पृष्ठरे जेते बेले मनीष जन्म नहीं थांती निज भाग्य साथी रे आनी थांती। भाग्य जदि साथ देई थाए बिना परीक्षा रे से सफलता पाई थाए। ता सहित शरीर गढ़णी आधार व्यक्तिर व्यक्तित्व विषय विस्तार करी जणाई दिया जाइछि। किछि एमिति लक्षण भी कुहाଯାଇଛି जहाद्वारा आपण जानिपारिबे व्यक्ति भाग्यशाली ना दुर्भाग्यशाली। जदि आपणक पाखरे एथिमध्यरु किछि भी लक्षण बा चिन्ह थाए तो आपण जानिपारिबे भाग्य आपणकर साथ देउछि कि नाही। आज यही वीडियो रे आमे आपण को जणाइबु एमिति किछि लक्षण विषय जहा व्यक्ति भाग्यशाली कि नुहे जना पड़िबो। आसंतु प्रथमे जानिबा पादर लंबा आंगुली विषय रे। आमे देखिथां आंगुली समान रही थाए किंतु बहुत लोक एमिति अछंती जहार पादर आंगुली अधा बोकड़ा थाए। तेबे पादर आंगुली सान किंबा आंगुठी बाकी आंगुठी ठारू बड़ होई थाए। एही आंगुठी बड़ हेबार कारण अलगा महत्व रही थाए। शास्त्र अनुसार एमिति कुहा जाए जे आपणकर शरीरर उपस्थित अंग आपणक विषय रे बहुत किछि कही थाए। आपण व्यक्ति शरीरर अंग को देखिला परे व्यक्तिर व्यक्तित्व विषय रे बहुत कही पारिबे। व्यक्तिर अंग को देखि सेमानकर स्वभाव व्यक्तिर व्यक्तित्व किपरि हेबो एही सबु देखि जानि पारिबे। एही सहित व्यक्तिर आचार विचार एवं कार्य क्षेत्र रे सहजरे जानि पारिबे। ता दर्शक बंधु चलंतु जानिबा सेथि पई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता पूर्व ए वीडियो को गोटे लाइक करि दियंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। पादर लंबा आंगुली रहस्य जहाको सुनिले आपण आश्चर्य होई जिबे। नंबर 1 दर्शक बंधु जहार पादर प्रथम आंगुठीर द्वितीय आंगुठी ठारू लंबा होई थाए तो एमिति मनीष पूज्यमान होई थांती। एमिति मनीष क्रेजी स्वभावर होई थांती एवं किछि करिवार लक्ष्य रखी थांती। एमिति व्यक्ति कौनसी काम को पूरा करिबा पाई जोश बा ऊर्जा अर्थात शक्ति देखै थांती। जहार पादर प्रथम आंगुठी द्वितीय आंगुठी जहार छोट होई थाए से सबुबेले खुशी रे रही थांती किंबा खुशी रहिबाकू चेष्टा करि थांती। एहा छड़ा जहार प्रथम आंगुठी द्वितीय आंगुठी ठारू अधिक बड़ होई थाए एही व्यक्ति मस्तिष्करू अधिक सुस्थकर होई थाए। किंतु एमिति व्यक्ति शारीरिक दृष्टिरू दुर्बल होई थांती। एमिति व्यक्ति बहुत भावी चिंती काम करि थांती। नंबर 2 जदि आपणक पादर आंगुठी अन्य सहित समान होई थाए। दर्शक बंधु जदि आपणकर पादर आंगुठी दुईटी समान होई थाए एवं अन्य आंगुठी छोट होई थाए तो एहार समाज रे आपणकर परिश्रम पाई अधिक परिचय होई थांती। एमिति व्यक्ति लड़ाई झगड़ा ठारू दूरे रही थांती। नंबर 3 जो व्यक्ति पादर आंगुठी बिल्कुल छोटरू बड़ होई थाए से माने सबुबेले निजर श्रेष्ठता प्रमाणित करिबा पाई लागि थांती। निजर अधिकार विषय रे कथा होई थांती। एमानकू एमिति लागे कि जहाँ मु भाबुछि जहाँ मु करुछि ता ही भल लोक माने एहाकू स्वीकार करिबे। दर्शक बंधु समाज घर परिवार कौनसी व्यक्ति एमानक इच्छा विरुद्ध रे किछि करि थाए तो एमानकर आदेश रे चाली न थाए एमाननको बहुत राग आसी थाए। किंतु गुटे कथा मने रखंतु एमानकर राग सबु बेले बाहर करी न थांती। सामुद्रिक शास्त्र अनुसार अंगर गठन अनुसार स्वभाव गुण अगुण विषय रे
କୁହାଯାଇଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ଖାସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଧିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହିସବୁ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟ। ଟଙ୍କା ମୁହଁ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଲ ଚାକିରିରେ ସଫଳତା ଏବଂ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ମିଳିଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ପାଦ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ପାଦ ସହିତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଆଙ୍ଗୁଠି ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 3, ଧାରୁଆ ନାକ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କଳାଜାଇକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କାନ ସାଧାରଣ କାନଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 5, ଚଉଡ଼ା ଲମ୍ବା ମଥା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲାଇନ୍ ବିଶେଷ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 6, ଚୁଟି କମ୍ ଥିବା ବା ଚନ୍ଦା ଲୋକ ସୁନ୍ଦରତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ମନାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 7, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଥା ସିଧା ହେବା ବି ବହୁତ ଭଲ ମନାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ବଙ୍କା ମଥା, ବଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଲଗାଯାଏ ଏମିତିରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 8, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଥାରେ ମଝିରେ କଳାଜାଇ ରହିଥାଏ ତ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଲକି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏମିତି ହିଁ ଡାହାଣ ଆଖି ଭିତରେ ଯଦି କଳାଜାଇ ଥାଏ ତ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଖାସ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁକ୍ତା ଭଳି ସଫା ଦାନ୍ତ କାହାକୁ ବା ପସନ୍ଦ ନଥାଏ ଏବଂ ବିନା ଫାଟ ଥିବା ଦାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦାନ୍ତ ମଝିରେ ଫାଙ୍କ ଥାଏ ତ ଏମାନେ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚାକିରିର ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ରହିଥାଏ ତ ଏମାନେ ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି ଏବଂ ଅଧିକ କଥା କହିବା ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 10, ଯଦି ହାତର ପାପୁଲି ଯଦି ଗୋଲାପୀ ବା କୋମଳ ରହିଥାଏ, ଏହା ସହିତ ହାତର ମଧ୍ୟମ ଭାଗ ଉଠିକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ରେଖାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ। ହାତର ପାପୁଲି ଯଦି ତ୍ରିଭୁଜ ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହେବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଲମ୍ବା କିମ୍ବା ପତଳା ଆଙ୍ଗୁଠି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନାଯାଇଥାଏ। ପାଦର ତଳ ଭାଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ କୋମଳ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଏମିତି ଆବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ରାଜା ସମାନ ଜୀବନ ହେବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ନାଭି ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ ତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମର ଆଖିର ଆଧାରରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସହଜରେ ଜାଣିହେବ। ଅଧିକ କଳା ଆଖି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ଧନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଠ ଉପରେ ଚୁଟି କିମ୍ବା କେଉଁ କଥାକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ନିଶରେ ଚୁଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୁକୁମ ଚଳାଇଲା ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ନିଜର କଥା ମନାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନିଜ ହିସାବରେ ଚଳାଇଥାନ୍ତି। କେହି କେହି ଏମାନଙ୍କର କଥା ନ ମାନିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରାଗ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଜିଦଖୋର ହୋଇଥିବାରୁ ଘରର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଧନ ବୈଭବକୁ ବରବାଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମହିଳାମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ନିଜର ନିଶକୁ ସଫା କରିବା ଦରକାର। ଏହି ଅଙ୍ଗରେ ଚୁଟି ରହିବା ବରବାଦୀର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଦାଢ଼ି
କିମ୍ବା ନିଶ ଆସିନଥାଏ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ରହିଥାଏ। ମନାଯାଏ କି ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅସଫଳତା ରହିଥାଏ। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ କିଛି ବି ହାସଲ କରିନଥାନ୍ତି। ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା ଜୀବନ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀର ପେଟ ମାଠିଆ ଭଳି ହୋଇଥାଏ ସେହି ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଏବଂ ଗରିବର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ି କଳା ହେବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଗୁଡ଼ର ନେଳି ଗନ୍ଧିଆ ବା ଫାଟ ରହିଥାଏ ତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏମିତି ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।